Today we are going to discuss about excretory system in human beings. So here first of all we will discuss about the excretory. What is the meaning of this excretory? Excretory means elimination of nitrogenous waste material. Elimination means releasing out from the body. Releasing out from the body. So like that in our body there are so many waste materials are formed due to metabolic reactions. Why? Because to liberate energy and also for so many processes in the synthesis of proteins, enzymes and hormones, like that in our body there are many reactions are going on. These are called metabolic activities. Because of that metabolic activities there is a release of so many toxic substances. What are these? Toxic substances. So elimination of these toxins is very much important. Otherwise what happens? So because of the toxicity our body is going to get problems. Abnormal situations are created in our body. So that's why this is very important and very much essential to eliminate waste materials. Okay, so in different types of animals there are many different types of animals are there in this earth. Here so many animals are have different types of excretory organs. So here types, different types of animals have different types of eliminatory processes with their different types of structures. So what are that we will discuss now. The first one we will go with amoeba. Means you can see amoeba, euglena, paramecium. So in this type of animals, okay, so we can call these are the freshwater protozoans. In the protozoans, suppose you see amoeba, there is a special type of structure called contractile vacuole. So these vacuole will collect waste materials and eliminates it out. So we can also call the process osmoregulation as well as excretion. Both the functions done by contractile vacuole. So it's like that if you go to some other well developed animals, because it is a single unicellular organism, we are moving to the next category, that is generally platyhelminthes. What are these? Platyhelminthes. In the platyhelminthes we can also call these are the flatworms. Okay, platy means the flat. So like that in the flatworms, first time flame cells are originated. What are the cells? Flame cells. If you see the flame cell structure, here there are many small flagellas are present. These flagellas can able to collect the waste material and eliminates it through the tubules. The movement of the short flagella looks like flame. So that's why the name is given flame cells. So these are the first time in the multicellular animals, especially meant for excretion. Okay, coming to the next group, that is called nematoda. We can also call Nematyhelminthes. Nematoda or Nematyhelminthes. In the Nematyhelminthes, Rennetti cells. What are these? Rennetti cells. So Rennetti cells are present or Rennetti glands are present. These Rennetti cells and Rennetti glands, they will collect waste materials and eliminates out. Okay, coming to the next category after nematoda, coming to the next group, Annelida. What is this? Annelida. So in this Annelida, there is a special tubes called nephridia. What are nephridia? Nephridias are nothing but
special tubes. You see, these are all tubes. Okay, these tube-like structures. Before that, we discussed about a particular organelle. Here we discussed about particular cell. But here what happened? A tube. Okay, what is the name of this tube? Nephridia. So these are the nephridias, helps in the excretion in annelids. You know the example for annelids? That is earthworm, leech. Okay, so etc. So after annelida, the next category is there, arthropoda. What is this? Arthropoda. You know arthropoda? Jointed legged animals. Best example, insects. Okay, and another example, prawn, crabs. Okay, etc. Here arthropoda. Here in arthropoda, if you take insecta, so in insects like housefly, cockroach, mosquito, in that there is a special type of tubes called Malpighian tubules. What are these? Malpighian tubules. Okay, in prawns, if you take prawn, you know very well prawn. Okay, in the prawn, what is that? Green glands. What are present? Green glands. We can also called antennary glands. Green glands are also called antennary glands. So like that in arthropoda it is there. So like that different animals are consisting the different types of excretory organs. Okay, coming to some other animals, some more examples we will discuss. Okay, now we will discuss excretory organs which are present in chordates. You know animals are two types, with notochord called chordata, without notochord, non-chordates. Previously we discussed about non-chordates. Now we are going to discuss about excretory organs in chordates. Generally in urochordata, you know proboscis gland. What is this? Proboscis gland is the excretory organ. In cephalochordata, solenocytes. What are these? Solenocytes. Solenocytes equal to protonephridia. These are equal to protonephridia. We discussed all about flame cells. Okay, so same like that, here also we can see the particular solenocytes. Okay, in cephalochordata. Last in vertebrata, now nephridia. What are the excretory organs? Nephridia. So like that we can discuss about different types of organs, especially the nephridia is going to present in the kidneys. So like that in the previous animals there is no kidney. But here the actual kidneys formation we can observe in the vertebrates. Okay, so these kidneys specially meant for filtering the blood. అంటే మన రక్తంలో ఉన్నటువంటి మలిన పదార్థాలను, మన శరీరంలో తయారయ్యేటటువంటి వ్యర్థ పదార్థాలను ముఖ్యంగా సేకరించి మూత్రము ద్వారా వాటిని బయటకు పంపించడం కోసం ఉన్నటువంటి వ్యవస్థని మనము విసర్జక వ్యవస్థ లేదా ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ అంటున్నాం. అయితే ఈ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ ముఖ్యంగా ఎవరిలో బాగా అభివృద్ధి చెందింది? వేర్ వీ కెన్ సీ మోర్, ఇట్ ఈస్ మోర్ డెవలప్డ్ ఇన్ నెఫ్రీడియా, దట్ ఈస్ మోర్ డెవలప్డ్ ఇన్ వర్టిబ్రేటా. ఏం చేస్తాయి నెఫ్రీడియాస్? ఆల్ ద నెఫ్రీడియాస్ టుగెదర్ ఫార్మ్స్ kidneys. Okay, so what are kidneys? There are different types of kidneys are there. Pronephric, పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందలేదన్నమాట, కాబట్టి దీన్ని ప్రోనెఫ్రిక్ కిడ్నీ అంటారు. ఓకే, కొద్దిగా అభివృద్ధి చెందింది మీసోనెఫ్రిక్ అంటారు. అంటే కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఇది రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్తో కూడా కలిసి పనిచేస్తుంది. వాట్ ఈస్ దిస్? ఇట్ విల్ వర్క్ అలాంగ్ విత్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఆల్సో. ఓకే, కనెక్టెడ్ విత్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఆల్సో. మామూలుగా విసర్జక వ్యవస్థ అంటే ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్, దట్ ఈస్ ఓన్లీ కనెక్టెడ్ విత్ ద పర్టికులర్ యాక్ట్, బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కనెక్టెడ్ విత్ రిప్రొడక్షన్. సో దట్స్ వై మీసోనెఫ్రిక్ నెఫ్రిడియాస్. అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ మెటానెఫ్రిక్ కిడ్నీ. వాట్ ఈస్ దట్? మెటానెఫ్రిక్
kidney. So where you can see metanephric kidney? Metanephric kidney is in our body. Mammal's body, we can see the metanephric kidney. Suppose if you see amphibia, frogs. Amphibia example enti frogs. Frogs lo ఏ రకమైన కిడ్నీ ఉంది? మీసోనెఫ్రిక్ కిడ్నీ. అంటే ఏంటి? అది రిప్రొడక్టివ్ సిస్టంలోనూ హెల్ప్ చేస్తుంది. దాని మెయిన్ ఫంక్షన్ ఎక్స్క్రీషన్. ఓకే, సో లైక్ దట్ అలాంటి వాటిని అంటారు. పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందలేదు, ఇట్స్ నాట్ వెల్ డెవలప్డ్, అలాంటి వాటిని ఏమంటారు? ప్రోనెఫ్రిక్ కిడ్నీస్ అని చెప్తారు. సో నౌ అవర్ టాపిక్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు హ్యూమన్, సో దట్స్ వై వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ మెటానెఫ్రిక్ కిడ్నీస్. ఓకే, నౌ ఈరోజు మన క్లాస్లో ఇంకా వేరే అలాంగ్ విత్ ద కిడ్నీస్ వాట్ ఆర్ అదర్ ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గాన్స్ ఆల్సో we will discuss. Generally you can see these are the kidneys, right? So what type of shape it has? Bean shape. Means what is that? Bean shape. Bean shape ante chikkudu ginja aakaram. Okay, so bean shaped structures, you can see the kidneys and also you can see the ureter. What is this? Ureter. So like this you can see the ureters, and ureters are independently opening into a bag like structure. What is this bag? Urinary bladder. Okay, so generally in our previous classes మనము ఇంతకు ముందు ఓకే 9వ తరగతి 10వ తరగతిలో ఆల్రెడీ ఈ పిక్చర్ గురించి నేర్చుకుంటాం. కిడ్నీ, అదేవిధంగా దీన్ని యూరేటర్, అదేవిధంగా దీన్ని ఏమంటారు? యూరినరీ బ్లాడర్. యూరినరీ బ్లాడర్. ఇది ఎలా ఓపెన్ అవుతుంది? యురేత్రా. ఈ ఓపెనింగ్ పేరేంటి? యురేత్రా. సో ఇలా మొత్తానికి ఇది ముఖ్యమైనటువంటి నిర్మాణం. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్. సో వేర్ ఈజ్ అవర్ కిడ్నీస్ లొకేటెడ్? ఎక్కడ ఉంటాయి మన కిడ్నీస్? జనరల్గా ఇక్కడ ఈ లుంబార్ వర్టిబ్రే అంటారు. ఈ భాగాన్ని ఏమంటారు? లుంబార్ భాగము అంటారు. అంటే బ్యాక్ బోన్, మన వర్టిబ్రల్ కాలం ఉంది కదా, బ్యాక్ బోన్. సో ఇక్కడ లుంబార్ వర్టిబ్రేస్ ఉంటాయి. ఓకే, L1, L2, L3 అంటాం లుంబార్ వర్టిబ్రేస్. దీనికి దగ్గరగా కిడ్నీస్ అనేవి ఉన్నాయి. ఓకే, అయితే ఈ రెండు కిడ్నీలు బ్యాక్ బోన్కి అటువైపు ఇటువైపుగా ఉన్నాయి. ద రైట్ కిడ్నీ ఈజ్ లిటిల్ బిట్ లోవర్ దాన్ లెఫ్ట్ కిడ్నీ. వై? బికాస్ వీ హ్యావ్ వెరీ లార్జ్ లివర్. మనకు కాలేయము అంటే లివర్ పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి మన రైట్ కిడ్నీ కొద్దిగా కింది వైపుకు ఉంటుంది. సరే, మొత్తానికి కిడ్నీస్ని మనం ఒక స్పెషల్ పేరుతో పిలుస్తాము. ఏంటంటే రిట్రోపెరిటోనియల్ ఆర్గాన్. రిట్రోపెరిటోనియల్ ఆర్గాన్ ఏమంటారు? రిట్రోపెరిటోనియల్ ఆర్గాన్ అంటే ఏంటి? రిట్రోపెరిటోనియల్ ఆర్గాన్ అంటే చూద్దాం. సపోజ్ ఇది మన బాడీ వాల్ కదా, దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ బాడీ వాల్. ఓకే, మరి లోపల ఉన్న పైప్ ఏంటి? అలిమెంటరీ కెనాల్. మీన్స్ వీ కెన్ సే ఇట్ ఈజ్ ఎ గట్ వాల్ కదా. మరి మన బాడీ పార్ట్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉన్నాయి చెప్పండి? స్కిన్కి బయట ఉన్నాయా? అలిమెంటరీ కెనాల్ లోపల ఉన్నాయా? ఎక్కడ ఉన్నాయి? సో దీస్ ఆర్ ప్రజెంట్ హియర్. X, Y, Z, these are whatever the organs are there, that is they are between బాడీ వాల్ అండ్ గట్ వాల్ కదా. మరి వీళ్ళకి ఎవరు ప్రొటెక్షన్ ఇస్తారు? మీసోడర్మ్. సో XYZ అనేవి ఎక్కడున్నాయి? మీసో. మళ్ళీ రాశాను మీసో. అప్పుడు బాడీ వాల్ ఏమవుతుంది? బయటకు ఉంది కాబట్టి ఎక్టోడర్మ్. గట్ వాల్ లోపల ఉంది కాబట్టి ఎండోడర్మ్. సో ఇప్పుడు నన్ను చూడండి జాగ్రత్తగా. ఎక్టోడర్మ్ ఎవరు? బాడీ వాల్. ఎండోడర్మ్ ఎవరు? గట్ వాల్. సో దీనికేమో లైనింగ్ ఉంది, దీనికేమో కవరింగ్ ఉంది. వాట్ ఆర్ దీస్? లైనింగ్ ఈజ్ మీసోడర్మ్, కవరింగ్ ఆల్సో మీసోడర్మ్. సో బిట్వీన్ ద మీసోడర్మ్స్ X, Y, Z, so and so organs are there. But kidneys are not like that. So what about the kidneys? Kidneys are present outside the mesodermal peritoneum. So we can call this is coelom. Coelom ki బయట ఉన్నాయి. అర్థమవుతుందా? అందుగురించే మనకు మిగిలిన బాడీ పార్ట్స్ కంటే కూడా కిడ్నీస్ చాలా ఈజీగా మనకు
దొరికేటటువంటి అవయవాలు. అందుకే కిడ్నీ సర్జరీ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మీరు గమనిస్తారు, అది ఇక్కడే చేస్తారు. ఎందుకంటే అది స్కిన్కి దగ్గరగా ఉంది, బాడీ వాల్కి దగ్గరగా ఉంది. రైట్. సో ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి? రిట్రోపెరిటోనియల్ ఆర్గాన్స్, కిడ్నీస్ ఆర్ కాల్డ్ రిట్రోపెరిటోనియల్ ఆర్గాన్స్ అంటే ఏంటి అంటే దే ఆర్ ప్రజెంట్ అవుట్ సైడ్ ద సీలోమ్. ఎవరెవరికి మధ్యలో ఉన్నాయి? బాడీ వాల్కి మరియు ఈ బయట ఉన్నటువంటి మీసోడర్మ్ను పెరైటల్ పెరిటోనియం ఏమంటారు? పెరైటల్ పెరిటోనియం. కాబట్టి బాడీ వాల్కి పెరైటల్ పెరిటోనియంకి మధ్యలో కిడ్నీస్ ఉన్నాయి. అన్ని ఆర్గాన్స్ లాగా సీలోమ్ లోపల లేవవి, అవి బయట ఉన్నాయి. అది దాని యొక్క ప్రత్యేకత. కుడి కిడ్నీ ఎక్కడ ఉంటుందని చెప్పాను? కొద్దిగా కింది వైపుగా ఉంటుంది. ఎందుకు? రీజన్ బికాస్ వీ హ్యావ్ లార్జ్ లివర్. ఇలా మనము కిడ్నీ డయాగ్రామ్ వేసినప్పుడు మీరు గమనించే ఉంటారు, ఈ కిడ్నీ పైన మనం ఇలా ఒక క్యాప్ వేస్తాం. ఏంటో తెలుసా ఈ క్యాప్? రైట్, కిడ్నీకి అడ్రినల్ గ్లాండ్. అడ్రినల్ గ్లాండ్ అనే ఒక గ్లాండ్, ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్. ఇట్ ఈజ్ లైక్ క్యాప్ ఆన్ ద యాంటీరియర్ సైడ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఏముంటుంది కిడ్నీకి? మరి ప్రొటెక్షన్ లేదా అంటే ఎస్, ప్రొటెక్షన్ ఈజ్ దేర్. వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రొటెక్షన్? దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఫ్యాట్. వాట్ ఈస్ దట్? ఫ్యాట్. కాబట్టి మనకు వెనక నుంచి ఏదైనా గాయం తగిలినా లేదంటే ఏదైనా ఒత్తిడి కలిగినా మనకు ఒక కుషన్ లాగా కిడ్నీ చుట్టూ ఏముంది? క్రొవ్వు పదార్థాలు ఉంటాయి, ఫ్యాట్ ఉంటుంది. కాబట్టి అవి షాక్ అబ్జార్బ్స్ లాగా పనిచేసి కిడ్నీని రక్షిస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనము దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం? ఒక్కొక్క జీవిలో ఏ రకమైనటువంటి విసర్జక అవయవాలు ఉన్నాయి, మరియు మానవుని దగ్గరికి వచ్చేసరికి ముఖ్యంగా ఏ రకంగా కిడ్నీ ఉంది, ఎక్కడ ఉంది అనేటటువంటి బయట విషయాలు మాత్రమే మనం ఇప్పటి వరకు మాట్లాడినాం. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే నెమ్మదిగా ఈ కిడ్నీని ఒక్కలాగా నిలువుగా కట్ చేసినట్లయితే వర్టికల్ సెక్షన్, వాట్ వీ కెన్ సీ ఇన్సైడ్ అనే దాన్ని మనము ఒక్కసారిగా చూద్దాం. ఈ కిడ్నీని తీసుకొని ఈ అవయవాలన్నీ ఎలాగున్నాయో ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను. చూడండి, మీ అందరికి తెలుసు ఇది బీన్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్. బీన్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఎస్, చిక్కుడు గింజ ఆకారంలో ఉంది కదా. రైట్. మరి ఇందులో హైలం లేదా హైలస్ అనేటటువంటి ఒక చిన్న నొక్కు వంటి డెప్త్ని మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ దిస్? హైలస్. మరి కిడ్నీకి రక్త ప్రసరణ ఎవరు చేస్తారు? రైట్, దిస్ ఈజ్ సప్లయింగ్ బ్లడ్. కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమనాలి అంటే రీనల్ ఆర్టరీ. వాట్ ఈస్ దిస్? రీనల్ ఆర్టరీ. మరి అదేవిధంగా కిడ్నీ నుంచి రక్తాన్ని బయటకు తీసుకొచ్చే వాళ్ళు కూడా ఉండాలి కదా. దీన్ని ఏమంటాము? రీనల్ వెయిన్. ఏమన్నాము? రీనల్ ఆర్టరీ, అదేవిధంగా రీనల్ వెయిన్. సరే, మొత్తానికి రక్తం ఎలా వెళ్తుంది, ఎలా వస్తుంది అనే విషయం మనకు అక్కడ కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మరి కిడ్నీలో తయారైన మూత్రాన్ని బయటకు పంపించాలంటే ఒక ట్యూబ్ కావాలా వద్దా? ఎస్. కాబట్టి ఈ ట్యూబ్ను మనము మొదటగా పెల్విస్ రీజియన్ అని చెప్తాము, మరియు దీన్ని ఏమంటారు? యూరేటర్. ఏమంటారు? యూరేటర్ లేదా మూత్రనాళిక. ఇక చూడండి, ఇక్కడ యూరేటర్ని మీరు గమనిస్తున్నారు కదా. ఇదే యూరేటర్ మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు. ఓకే, సరే, మొత్తానికి లోపలికి వెళ్ళే పైపులు ఏంటి, బయటకు వచ్చేవాళ్ళు. చూడండి, ఇప్పుడు 2 ఎగ్జిట్లు మీరు చూస్తున్నారు, ఒక ఎంట్రీని చూస్తున్నారు. కాబట్టి కిడ్నీలోని హైలస్లో బయటకు వచ్చే ట్యూబులన్నీ, లోపలికి వెళ్ళే ట్యూబులన్నీ అనేటటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. సరే, ఇప్పుడు మనం ఈ కిడ్నీ నిలువుగా కోసాం అంటే ఆటోమేటిక్గా కిడ్నీలో 2 భాగాలు ఉంటాయి. ఓకే, బయటకు ఉన్నటువంటి భాగాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే కార్టెక్స్. బయటి భాగాన్ని కార్టెక్స్ అంటాము, లోపల ఉన్నటువంటి భాగాన్ని మెడుల్లా అంటాం. ఎక్కడైనా సరే
ఏ అవయవాన్నైనా సరే కత్తిరించినప్పుడు మనకు బాహ్యంగా ఉన్న భాగాలను ఏమని చెప్పుకోవాలి? కార్టెక్స్. లోపల అంతర్గతంగా ఉన్న భాగాలను ఏమని చెప్పుకోవాలి? మెడుల్లా. మరి మెడుల్లాలో ఏముంది ఒక్కసారి చూద్దాం. మెడుల్లాలో రీనల్ పిరమిడ్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ దీస్? రీనల్ పిరమిడ్స్. ఇది సరే, నేను ఇది తీసేస్తున్నాను, ఇక్కడ మళ్ళీ రాస్తున్నాను. వాట్ ఆర్ దీస్? రీనల్ పిరమిడ్. చూడండి, పిరమిడ్ అంటే మనందరికీ తెలుసు ట్రయాంగిల్గా ఉంటుంది కదా. సో లైక్ దిస్, అట్లా చాలా సంఖ్యలో పిరమిడ్స్ ఉంటాయి. ఈ పిరమిడ్స్ ఎలా ఉన్నాయి? వీటి పేరే మరి ఇక్కడ రాస్తున్నాను. వాట్ ఆర్ దీస్? రీనల్ పిరమిడ్స్. రీనల్ పిరమిడ్స్. ఓకే, ఈ రీనల్ పిరమిడ్స్ యొక్క టిప్ని మనం ఏమందాం? ఇగో ఇలా టిప్పుని ఇలా పెడుతున్నాను చూడండి. ఈ టిప్పు పేరు రీనల్ పాపిల్లా. టిప్పు పేరేంటి? రీనల్ పాపిల్లా, ఆర్ వీ కెన్ కాల్ పాపిల్లే ప్లూరల్. మరి వీటన్నిటి నుంచి వచ్చే కలెక్షను ఇదో క్యాలిక్స్. వాట్ ఈస్ దిస్? క్యాలిక్స్. ఇదో చూడండి, చిన్న చిన్న క్యాలిక్స్లన్నీ ఒకదాంతో ఒకటి కలిసి ఓకే చివరికి దేంట్లోకి ఓపెన్ అవుతున్నాయి? రైట్, పెల్విస్. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు రీనల్ పిరమిడ్స్ అన్నీ రీనల్ పాపిల్లేలుగా, రీనల్ పాపిల్లేలన్నీ ఏం చెప్పుకోవాలి? క్యాలిక్స్లుగా. క్యాలిక్స్లన్నీ కలిసి, ఈ క్యాలిక్స్లన్నీ కలిసి ఎలా మారాయి? పెల్విస్లుగా మారాయి. ఈ పెల్విస్ మాత్రం ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. సో అలాగుంది. మళ్ళీ దీంట్లో ఈ కార్టెక్స్ ఏదైతే ఉందో చూడండి, ఈ పిరమిడ్ల మధ్యలో ఖాళీ ఉంది కదా. రైట్, ద గ్యాప్ బిట్వీన్ ద పిరమిడ్స్. చూడండి, కార్టెక్స్ని నేనేం చేస్తున్నాను? కార్టెక్స్ని లోపలికి తీసుకెళ్తున్నాను. ఎవరి లోపలికి తీసుకెళ్తున్నాను? ద గ్యాప్ బిట్వీన్ పిరమిడ్స్. ఈ పిరమిడ్స్ మధ్యలోకి ఈ బయట ఉన్నటువంటి కార్టెక్స్ రీజియన్ లోపలికి చొచ్చుకొని వెళ్ళింది కదా. రైట్, కాబట్టి ఈ భాగాలను మనము కాలమ్స్ ఆఫ్ బెర్టినీ అంటారు. ఏమంటారు? కాలమ్స్ ఆఫ్ బెర్టినీ. అది కాబట్టి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. కాలమ్స్ ఆఫ్ బెర్టినీ అనగా ఏమి? ఓకే, ద కార్టెక్స్ రీజియన్ విచ్ ఈజ్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ టు ద గ్యాప్స్ బిట్వీన్ ద పిరమిడ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఓకే కాలమ్స్ ఆఫ్ బెర్టినీ. ఇది ఒక కిడ్నీని మనం నిలువుగా కోస్తే కనిపించేటటువంటి భాగాలు. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ నుంచి లోపలికి ఇలాగా వెళ్తున్నాం కదా. అంటే ఈ భాగంలో యురేటర్ ఉంది. దీస్ యురేటర్స్ మరి మనం ఎలా చెప్తాం? చెప్పేటప్పుడు కిడ్నీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ఓకే డార్సల్ సైడ్ ఉన్నాయి అని చెప్తాం. మరి యూరినరీ బ్లాడర్ ఎక్కడుంది అంటే ముందు వైపు ఉంది సార్ అని చెప్తాం కదా. సో దిస్ ఈజ్ ప్రజెంట్ dorsal side kidneys, but ureter and okay, so ureters are traveling through the dorsal side to ventral side. ముందుకు ప్రయాణించుకొని వస్తాయి. ఎవరు? యురేటర్స్. యురేటర్స్ మాత్రం ఇండిపెండెంట్గా ఉంటాయి. ఇవి ఓకే వాటికి సంబంధించినటువంటి స్పింక్టర్స్ అనగా ఇక్కడ మనం ఏమంటున్నామంటే ప్రత్యేకమైనటువంటి స్పింక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఈ స్పింక్టర్స్ అనేవి ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ లాగా ఓకే ఇండిపెండెంట్గా తెరుచుకుంటూ మూసుకుంటూ ఉంటాయి. వీటి ద్వారా యూరిన్ అనేది యూరినరీ బ్లాడర్లోకి వస్తుంది. మరి యూరినరీ బ్లాడర్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి? ఈ యురేటర్స్ అండ్ యూరినరీ బ్లాడర్స్ ఈ రెండూ కూడా ట్రాన్సిషనల్ ఎపిథీలియంతో తయారవుతాయి. వాట్ ఈస్ దిస్? ట్రాన్సిషనల్ ఎపిథీలియం అనే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఉపకళతో తయారవుతుంది. దాన్ని ఏమంటారు? ట్రాన్సిషనల్ ఎపిథీలియం. అంటే ఏంటి సార్ ట్రాన్సిషనల్ ఎపిథీలియం అంటే? యూరినరీ బ్లాడర్లో యూరిన్ లేనంత కాలం ఓకే ఎలా ఉంటుంది? మందమైన గోడలను కలిగి ఉంటాయి. ఇలా బెలూన్ ఎలా ఉంటుంది? మందంగా ఉంటుంది. మనం గాలి ఊదినా కొద్దీ బెలూన్లోకి ఏమవుతాయి? గోడలు పలచబడతాయి పలచబడతాయి పలచబడతాయి. అవునా? అలాగే ఇక్కడ కూడా ట్రాన్సిషనల్ ఎపిథీలియం అనేటటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఎపిథీలియల్ వాల్ ఇనిషియల్లీ ఓకే సో ఇట్ విల్ బి విత్ 3 to 4 layers. But when urinary bladder is getting filled with drop by drop of urine, it is stretched to become 2 to 3 layers. So like that during rest there are 4 to 5 layers, and also during the pressure
2 to 3 layers. So like that number of layers are going to get differentiated. So these type of condition we can observe in the ureter and also in the urinary bladder. మళ్ళీ యూరినరీ బ్లాడర్ దేంట్లోకి ఓపెన్ అవుతుంది? యురేత్రా. ఇప్పుడు ముందుగా మనము ఒక ఆడవారిలో మనం గమనిద్దాం. ఓకే, సపోజ్ ఒక లేడీ ఇలా ఉందనుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ఈ యూరినరీ బ్లాడర్ అనేటటువంటి స్ట్రక్చరు నేరుగా ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకేనా? దాని కింద గర్భాశయం లేదా యూటిరస్ ఈ రెండు ఇండిపెండెంట్గా స్వతంత్రంగా తెరుచుకుంటాయి. కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, నేను ఇక్కడ ఏమన్నాను? యూటెరస్, గర్భాశయం, దిస్ ఈజ్ యూటిరస్. మరి ఇక్కడ ఏముంది? యూరినరీ బ్లాడర్. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఈ మూత్రాశయం యూరినరీ బ్లాడర్ ఉంటుందో దాని వెనకాలో గర్భాశయం అనేటటువంటిది ఉంటుంది. కాబట్టి మూత్రాశయానికి సంబంధించినటువంటి మూత్రనాళము ఇండిపెండెంట్గా అంటే స్వతంత్రంగా, మరియు గర్భాశయానికి సంబంధించినటువంటి నాళము కూడా ఇండిపెండెంట్గా స్వతంత్రంగా ఓపెన్ అవుతాయి. కాబట్టి ఈ స్ట్రక్చర్ని మనము వుల్వా అని పిలుస్తాం. ఏమంటారు? వుల్వా. ఈ వుల్వా అనేటటువంటి ఒక చీలికగా ఉన్నటువంటి ఒక భాగంలోకి పై భాగంలో మూత్రనాళము అనగా యూరేత్రల్ ఓరిఫెస్, మరి అదేవిధంగా దాంట్లోనికే ఇంకొకటి వజైనల్ ఓరిఫేస్. వాట్ ఈస్ దిస్? వజైనల్ ఓరిఫేస్. రెండు ఓపెన్ అవుతాయి కాబట్టి దీన్ని వజైనా అని కింది భాగాన్ని పిలుస్తాం. అలాగా మూత్రనాళము మరియు గర్భాశయ నాళాలు లేడీస్లో సపరేట్గా ఉండటాన్ని మనం గమనిస్తాం. మగవారి యొక్క శరీరాన్ని మనం గమనించినట్లయితే చూడండి, ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నాం ఇది మూత్రనాళం కదా. సరే, ఇలాగా మూత్రనాళం అనేటటువంటిది ఉంది. దీనిలోనికే పురుష ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ అనగా మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ కూడా కనెక్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి మగవారి యొక్క మూత్రనాళము అనగా దిస్ ఈజ్ యూరినరీ బ్లాడర్ యూబీ అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం రిప్రొడక్టివ్, మగవారి యొక్క పురుష ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ కూడా ఈ రెండు కలిసి ఒకే ఛానల్ ద్వారా బయటికి వస్తాయి. అది ఉన్నటువంటి తేడా. ఓకే, దీన్ని మనము పెనిస్ అని పిలుస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ యూరేత్రల్ ఓరిఫెస్ కామన్ పాసేజ్ ఫర్ స్పర్మ్స్ అండ్ ఆల్సో యూరినరీ బ్లాడర్. అయితే ఏదైనా ఒక్కటి మాత్రమే విడుదలవుతుంది. సాధారణ పరిస్థితులలో కేవలం మూత్ర విసర్జన మాత్రమే జరుగుతుంది మరియు ప్రత్యుత్పత్తి సమయంలో సంపర్క సమయంలో ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మేటింగ్ ఓన్లీ స్పర్మ్స్ విల్ రిలీజ్. రెండిటి కనెక్షన్ ఒకేదానికి ఉంది కదా అని రెండు ఒకేసారి విడుదల కావు. ఓకే, సో ఆ విధంగా పురుష ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలో మరియు స్త్రీలో దాని యొక్క ఎగ్జిట్ అనగా ఓపెనింగ్ అనేది వేరువేరుగా ఉంటుంది. ఆ విషయాన్ని మనము గమనించాలి. నెఫ్రాన్స్. ఓకే, ఒక కిడ్నీని మనం గమనించినట్లయితే ఒక కిడ్నీలో దాదాపుగా 1 మిలియన్ అనగా 10 లక్షల చిన్న 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 ట్యూబ్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ దీస్ ట్యూబ్స్? ఎన్ని ఉన్నాయి? సుమారుగా 1 మిలియన్ ట్యూబ్స్ లైక్ దట్ కాయిల్డ్ ట్యూబ్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ దీస్ ట్యూబ్స్? కాల్డ్ నెఫ్రాన్స్. These are the structural and functional units. Structural and functional units. Functional units of kidney. చెప్పండి, what are called structural unit and functional unit of excretory system? What are that? Nephrons. ఓకే, ఇప్పుడు మనము ఒక్కొక్క ట్యూబ్ను చూద్దాం. అసలు నెఫ్రాన్స్ని మనము రెండుగా విభజిస్తాం. ఎలాగా? చూడండి, ఇక్కడ ఈ ఫోటోలో మీరు గమనిస్తున్నారు, కొన్ని ఇలాగా కార్టెక్స్కి దగ్గరగా ఉన్నాయి. చూడండి, కార్టెక్స్కి దగ్గరగా ఉన్నాయి, అవునా? కొన్ని ట్యూబ్స్. ఇంకొన్ని ట్యూబ్స్ ఏమో
కార్టెక్స్కి అయిపోయేటప్పుడు ఏంటి మెడుల్లాలోకి ఎక్కువగా తెరుచుకున్నాయి. ఏమంటారు? కనిపిస్తుంది కదా తేడా, రైట్. అంటే కార్టెక్స్లో ఎక్కువ భాగం ఉంది, ఇదేమో కార్టెక్స్లో తక్కువ భాగం ఉంది. దీన్ని కార్టికల్ నెఫ్రాన్. వాట్ ఆర్ దీస్? కార్టికల్ నెఫ్రాన్స్ అంటారు. ఇవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇంకొక రకమైనటువంటి నెఫ్రాన్స్ చూస్తే వీటిని జుక్స్టా మెడుల్లరీ నెఫ్రాన్స్ అంటారు. జుక్స్టా మెడుల్లరీ నెఫ్రాన్స్. అలాగా కార్టికల్ నెఫ్రాన్స్, జుక్స్టా మెడుల్లరీ నెఫ్రాన్స్ అంటాం. ఇంకా ఏమైనా తేడా ఉందా? కేవలం అవి ఉండేటటువంటి ప్రదేశాలు కాకుండా అంటే ఇంకా తేడా ఉంది. చూడండి, మీరు ఇక్కడ ఒక హెయిర్ పిన్ టర్న్ కదా, హెయిర్ పిన్ టర్న్ మీరు గమనిస్తున్నారు. ఇక్కడ టర్నింగ్ చూడండి, ఇక్కడ టర్నింగ్ చూడండి. ఇది చాలా క్లియర్గా పెద్దగా ఉంది హెయిర్ పిన్ టర్నింగ్ అనేది. ఇక్కడ ఉందా? లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం రాయాలంటే హెయిర్ పిన్ టర్న్ని లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ, లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ అని పిలుస్తాం. ఎట్లా ఉంది? చిన్నగా ఉంది. ఎవరికి? కార్టికల్ నెఫ్రాన్కి. మరి జుక్స్టా మెడుల్లార్ నెఫ్రాన్కి హెన్లీస్ లూప్ ఎలా ఉంది? పెద్దగా ఉంది. లూప్ ఆఫ్ హెన్లీస్ ఈజ్ ఓకే, లూప్ ఆఫ్ హెన్లీస్ ఈజ్ ఎలా ఉంది? లాంగ్. రెండు తేడాలు వచ్చాయి. ఇప్పుడు మూడవ డిఫరెన్స్, దీనికి బ్లడ్ కనెక్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇట్లా దీని చుట్టూ ఓకే ఒక నెట్ లాగా బ్లడ్ కనెక్షన్ ఉంది. బ్లడ్ వెజల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ అరౌండ్ దిస్ హెన్లీస్ లూప్. దీన్ని వాసా రెక్టా అంటారు. మరి దానికి ఉందా వాసా రెక్టా? లేదు. కాబట్టి ఈ కిడ్నీస్కి ఓకే బ్లడ్ సప్లై తక్కువగా ఉంటుంది, కానీ ఈ కిడ్నీస్కి మాత్రం బ్లడ్ కనెక్షన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఏమంటారు దాన్ని? వాసా రెక్టా ఉంటుంది. కాబట్టి కాన్సన్ట్రేటెడ్ యూరిన్, గాఢత ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి మూత్రాన్ని ఎవరు తయారు చేస్తారు? జుక్స్టా మెడుల్లరీ నెఫ్రాన్స్ తయారు చేస్తాయి. అది ఎలా తయారు చేస్తుంది, ఇంకా దాంట్లో ఇంకేమి ఉంది అనే విషయాన్ని మనము తర్వాతి క్లాసులలో నేర్చుకుంటాం. ఇప్పుడు కేవలం మీకు నేను నెఫ్రాన్ స్ట్రక్చర్ని చెప్పబోతున్నాను. తర్వాత వచ్చేటటువంటి క్లాసులో మనము మూత్రం ఎలా ఏర్పడుతుంది అనేది మాట్లాడుకుందాం. సరేనా ఫ్రెండ్స్? ఇప్పుడు నేను అన్ని భాగాలు పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నటువంటి నెఫ్రాన్ ఏది అని చెప్పాను? జుక్స్టా మెడుల్లరీ నెఫ్రాన్ కదా. ఇప్పుడు ఈ జుక్స్టా మెడుల్లరీ నెఫ్రాన్ యొక్క పటాన్ని మీకు నేను వేసి చూపిస్తాను. ఇప్పుడు మనము నెఫ్రాన్, దీన్ని మనం మూత్రనాళిక అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ నెఫ్రాన్ను స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ కిడ్నీ అన్నాను. కాబట్టి కిడ్నీలో అత్యంత నిర్మాణాత్మకమైన మరియు క్రియాత్మకమైనటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి భాగంగా దేన్ని చెప్తామో? నెఫ్రాన్ లేదా మూత్రనాళికను మనము చెప్తున్నాం. అయితే ఈ నెఫ్రాన్ యొక్క నిర్మాణం ఎలా ఉందో చూడండి. ఓకే, ముందుగా మీరు ఒక బౌమన్స్ క్యాప్సూల్ అనేటటువంటి ఒక చిన్న గుళిక లేదా బౌమన్స్ క్యాప్సూల్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఎలాగుంది బౌమన్స్ క్యాప్సూల్? ఇలా లోపలి వైపుకు ముడతలు పడి ఒక చిన్న కప్పు మాదిరిగా ఉంది, అవునా? వీటిని మనము పోరోసైట్స్ అంటారు. ఈ లోపలి భాగంలో ఉన్నటువంటి లేయర్ ఉంది కదా, దిస్ ఇన్నర్ లేయర్ ఈజ్ కాల్డ్ పోరోసైట్స్. దేంట్లో ఉన్నాయి పోరోసైట్స్? బౌమన్స్ క్యాప్సూల్. బౌమన్స్ క్యాప్సూల్ అనేటటువంటి ఒక నిర్మాణంలో మీరు గమనించారు. పోరోసైట్స్. ఇప్పుడు మరి దీంట్లోనికి ఎవరు వస్తున్నారు అంటే చూడండి, ఇలాగా ఇలాగా రక్తాన్ని తీసుకువచ్చేటటువంటి రీనల్ ఆర్టరీ. వాట్ ఈస్ దిస్? రీనల్ ఆర్టరీ. So you know renal artery which is going to supply blood to Bowman's capsule. సరే, ఇలాగా దీన్ని మనము ఎఫరెంట్ ఆర్టీరియోల్ అంటారు. కాబట్టి ఎఫరెంట్ ఆర్టీరియోల్ ద్వారా రక్తము చూడండి ఈ క్యాప్సూల్లోనికి వెళ్తుంది. ఇదిగో చూడండి అందరూ. సో ఎలా ఉంది ఇక్కడ? లోపలికి వచ్చిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డివైడ్ ఇంటూ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ స్మాల్ కనెక్షన్స్ ఆర్ నెట్ వీ కెన్ కాల్.
ఏమంటాము? నెట్ లాగా విడిపోయింది, అవునా? ఈ నెట్ని మనము గ్లోమెరులస్ అంటారు, గ్లోమెరులస్. సో ఇప్పుడు మీరు రెండు స్ట్రక్చర్స్ చూస్తున్నారు. కప్ లాగా ఉన్నటువంటి బౌమన్స్ క్యాప్సూల్, దాని లోపలికి ప్రయాణించి లోపల నెట్ లాగా విడిపోయినటువంటి ఒక గ్లోమెరులస్. బౌమన్స్ క్యాప్సూల్, లోపల ఉన్నటువంటి గ్లోమెరులస్, ఈ రెండింటినీ కలిపి మాల్ఫీగియన్ బాడీ అంటారు. మాల్ఫీగియన్ బాడీ లేదా రీనల్ కార్ప్యూసెల్. ఏమంటారు? రీనల్ కార్ప్యూసెల్ అని ఈ రెండు భాగాలను కలిపి ఒక యూనిట్గా తీసుకుంటాం మనం. సో నెఫ్రాన్లో ముఖ్యమైనటువంటి ఫస్ట్ యూనిట్ ఏంటి? గ్లోమెరులస్ అండ్ బౌమన్స్ క్యాప్సూల్ టుగెదర్ కాల్డ్ మాల్ఫీగియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఆర్ రీనల్ కార్ప్యూసెల్. మరి దీనికి రక్తం ఎలా సప్లై అవుతుంది? త్రూ రీనల్ ఆర్టరీ. చూడండి, రీనల్ ఆర్టరీ ద్వారా బ్లడ్ ఇలాగా వెళ్తుంది, అఫరెంట్ ఆర్టీరియోల్. ఎందుకు సార్ ఇలా నెట్ లాగా విడిపోయింది అంటే దట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫిల్టరేషన్. మామూలుగా మనం దేన్నైనా ఫిల్టర్ చేయాలంటే మనం నెట్ వాడతాం కదా, అలాగే ఇక్కడ కూడా మన రక్తాన్ని ఫిల్టర్ చేయడం కోసం ఉన్నటువంటి నెట్ని ఏమంటారు? గ్లోమరులస్. దానిలో కూడా ఈ గ్లోమరులస్ను కూడా మనం బాగా గమనిస్తే దీనికి కూడా చిన్న 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 ఓకే స్లిట్ పోర్స్ అనేటటువంటి చిన్న చిన్న రంధ్రాలు ఉంటాయి. ఏమంటారు? స్లిట్ పోర్స్. అలాగా ఈ పైప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రక్తం దేని ద్వారానైతే ప్రయాణిస్తుందో ఆ పైప్కి మామూలుగా ఫ్లూట్కి ఎట్లా అయితే హోల్స్ ఉంటాయో ఇక్కడ మీరు గమనించారు కదా, స్లిట్ పోర్స్ లేదా ఫిల్టరేషన్ స్లిట్స్. ఏమంటారు? ఫిల్టరేషన్ స్లిట్స్ అనేటటువంటి వాటి ద్వారా కొద్దిగా రక్తము ఫిల్టర్ అవుతూ ఉంటుంది. మరియు అటునుంచి స్లిట్ పోర్స్ ఉన్నాయి, ఇటు నుంచి ఏమున్నాయి? పోరోసైట్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి బౌమన్స్ క్యాప్సూల్కు ఉన్న పోరోసైట్స్ మరియు ఈ గ్లోమరస్కు ఉన్నటువంటి స్లిట్ పోర్స్ ద్వారా ఫిల్టరేషన్ అనేది అవుతుంది. ఇది ఇస్తుంది, ఇది తీసుకుంటుంది. ఇవ్వడం కోసం ఓపెనింగ్ కావాలి, తీసుకోవాలన్నా ఓపెనింగ్ కావాలి. కాబట్టి అలాగా ఇవ్వడం తీసుకోవడం అనేటటువంటి విధానాన్ని మనం ఇందులో గమనిస్తాం. సరే, మొత్తానికి ఇలాగా వచ్చినటువంటి రక్తం ఎలా వెళ్తుందో చూద్దాం. ఓకేనా? సరే, ఇలాగా వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, ఇది బ్లడ్ ఎలా వస్తుంది ఎలా పోతుందని చెప్తున్నాం. ఇఫరెంట్ ఆర్టీరియోల్, బయటకు వచ్చిన దాని పేరు ఏం పేరు? ఇఫరెంట్ ఆర్టీరియోల్. అది అఫరెంట్ ఆర్టీరీ ద్వారా లోపలికి, ఇఫరెంట్ ఆర్టీరియోల్ ద్వారా బయటకు రక్తం అనేది వెళ్తుంది. సరే, మొత్తానికి ఇక్కడ కావాల్సినంత మెటీరియల్ ఇక్కడ ఫిల్టర్ అవుతుంది. మరి ఈ బౌమన్స్ క్యాప్సూల్లో ఈ పోరోసైట్స్ దేంతో తయారవుతాయంటే సింపుల్ స్క్వామస్ ఎపిథీలియం. ఏమంటారు? ఈ యొక్క లైనింగ్ పేరేంటి? పోరోసైట్స్ ఉన్నటువంటి లైనింగ్ పేరు సింపుల్ స్క్వామస్ ఎపిథీలియం ద్వారా ఇవి ఒక పలుచని లైనింగ్ను ఏర్పాటు చేసుకుంటాయి. మరియు ఇక్కడికి వస్తే ఈ ట్యూబ్ ఇలాగా చూడండి మీరు. ఓకే, దీన్ని ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్ ఏమంటారు? ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్, ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్ అంటారు. ఓకే, we can also call tube, proximal convoluted tube. We can also simply write PCT. మరి దీని యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి? దీంట్లో మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం. పైన దాంట్లో ఏమన్నాను? సింపుల్ స్క్వామస్ ఎపిథీలియం అని చెప్పాను మీకు. మరి దీంట్లో ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్లో ఈ పర్టికులర్ భాగాల్లో మనం గమనిస్తే క్యూబ్స్ లాగా ఉంటాయి సెల్స్. స్క్వామస్ ఎపిథీలియం లాగా కాదు. స్క్వామస్ ఎపిథీలియం అంటే నేల మీద పరిచినటువంటి రాళ్ళు, అనగా టైల్స్ ఆన్ ద ఫ్లోర్. కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఎలా ఉన్నాయి? క్యూబ్స్ లాగా ఉన్నాయి. కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమంటామంటే క్యూబాయిడల్ ఎపిథీలియం. కాబట్టి ఎక్కడెక్కడ ఎవరు ఉంటారు అనే పాయింట్ కూడా మనకు ఎగ్జామ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ఏరియాలో ఏ ఎపిథీలియం ఉంది, ఈ ఏరియాలో ఏ ఎపిథీలియం ఉంది, అలాగ ప్రతి భాగంలో నేను ఎపిథీలియం చెప్పినప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా వినాలి. ఇప్పుడు ఈ క్యూబాయిడల్ ఎపిథీలియం అనేటటువంటిది
అనేకమైనటువంటి చిన్న 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 ముడతలు ఉంటాయి పైన. ఓకే, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ మైక్రోవిల్లై. సో చూడండి, ఇక్కడ క్యూబాయిడల్ ఎపిథీలియంకు ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటి? బ్రష్ బార్డర్ ఉంది. వాట్ ఆర్ దట్? యు ఆర్ అబ్జర్వింగ్ లైక్ బ్రష్ బార్డర్, రైట్? ఏంటంటే ఈ బ్రష్ బార్డర్ బ్లడ్ ఫిల్టర్ అయింది కదా, ఇప్పుడే మీరు గమనించారు కదా బ్లడ్ ఫిల్టర్ అయిన విషయాన్ని. ఎస్, ఎక్కడైతే బ్లడ్ ఫిల్టర్ అవుతుందో దాంట్లో ఏదైనా ఉపయోగపడే పదార్థాలు ఉంటే, ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ యూజ్ఫుల్, అంటే బ్లడ్ ఫిల్టర్ అయినప్పుడు దాంట్లో యూజ్ఫుల్ మెటీరియల్ ఉంది, హార్మ్ఫుల్ మెటీరియల్ ఉంది. మన ఉద్దేశం ఏంటి ఇక్కడ? టాపిక్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి? ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ కదా. మరి వేస్ట్ మెటీరియల్ మాత్రం బయటికి వెళ్ళిపోవాలి, యూస్ఫుల్ మెటీరియల్ మళ్ళీ తిరిగి మన బాడీలోకి రావాలి. అందుకోసం ఎవరు పనిచేస్తారు? ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్లో ఉన్నటువంటి బ్రష్ బార్డర్ మైక్రోవిల్లై యూస్ఫుల్ ఫర్ అబ్జార్ప్షన్. సరే, ఈ భాగాన్ని దాటుకొని మళ్ళీ మనము ఇంకొక భాగానికి వెళ్తున్నాం. ఓకేనా? ఈ భాగం పేరు చూడండి, దీన్ని మీకు ఇంతకుముందే చెప్పాను, హెయిర్ పిన్ లాంటి వంకర. మీరు గమనించారు కదా, రైట్. హెయిర్ పిన్ టర్న్లోకి ఎంటర్ అయ్యాము. దీని పేరు మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, హెన్లీస్ లూప్ లేదా లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ అని అంటాం. ఈ లూప్ ఆఫ్ హెన్లీని మీరు గమనించండి, ఇది ఇలా కింది వైపు వచ్చేసి ఇలా హెయిర్ పిన్ టర్న్ తీసుకొని మళ్ళీ పైకి వెళ్ళిపోయింది కదా. సో ఇదంతా ఏ భాగంలో గమనిస్తారు మీరు? ఇదంతా కిడ్నీలో. ఇప్పటివరకు చెప్పిందంతా కార్టెక్స్. ఇప్పుడు మనం ఎంటర్ అయ్యాము మెడుల్లా. వాట్ ఈస్ దిస్? మెడుల్లా. మెడుల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి స్ట్రక్చర్ పేరేంటి? లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ. ఇందులో డిసెండింగ్ లింబ్ ఉంది, అంటే కిందికి ప్రయాణిస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ డిసెండింగ్ లింబ్. మళ్ళీ ఇది పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమంటాము? అసెండింగ్ లింబ్. కాబట్టి డిసెండింగ్ లింబ్ అనొచ్చు దీన్ని. ఓకే, దీన్ని ఏమనొచ్చు? అసెండింగ్ లింబ్. ఓకే, సో డిసెండింగ్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ, అసెండింగ్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ. ఈ ట్యూబ్ని గమనించండి మీరు, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒకేలాగుంది కదా. మరి ఇక్కడ గమనించండి ఎలా ఉంది? ఇక్కడ కొద్దిగా సన్నగా ఉంది, మళ్ళీ ఇక్కడ కొద్దిగా లావుగా ఉంది. అంటే దిస్ ఈజ్ ప్రాక్సిమల్ పార్ట్ ఆఫ్, చెప్పండి, ప్రాక్సిమల్ పార్ట్ ఆఫ్ అసెండింగ్ లింబ్. దీన్ని ఏమంటారు? డిస్టల్ పార్ట్ ఆఫ్ అసెండింగ్ లింబ్. డిస్టల్ పార్ట్ ఆఫ్ అసెండింగ్ లింబ్. కాబట్టి ఇది ప్రాక్సిమల్ పార్ట్, ఇది డిస్టల్ పార్ట్. ప్రాక్సిమల్ పార్ట్ ఈజ్ విత్ స్క్వామస్ ఎపిథీలియం, డిస్టల్ పార్ట్ ఈజ్ విత్ క్యూబాయిడల్ ఎపిథీలియం. సో అలాగా ప్రాక్సిమల్ పార్ట్, డిస్టల్ పార్ట్ అనేటటువంటివి రెండు ఉంటాయి. మళ్ళీ తర్వాత ఇవి దీనిలోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి. మళ్ళీ ఎవరు? ఇది పీసీటీ అన్నాం కదా, ఆటోమేటికల్ దీన్ని ఏమనాలి? డిసిటీ, డిస్టల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్. సరే, డిసెండింగ్ లింబ్లో ఏ ఎపిథీలియం ఉంటుందని చెప్పాను? మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్ స్క్వామస్ ఎపిథీలియం. మరి ఇక్కడ క్యూబాయిడల్ ఎపిథీలియం, క్యూబాయిడల్ ఎపిథీలియం కదా. మళ్ళీ ఇదే విధంగా ఇక్కడ కూడా ఉంది. ఇక్కడికి ఏమైనా తేడా ఉందా అంటే తేడా ఏం లేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ అసెండింగ్ లింబ్ ఆటోమేటిక్గా డిస్టల్ పార్ట్ విత్ క్యూబాయిడల్ ఎపిథీలియం. కాబట్టి డిసిటీ ఆల్సో కన్సిస్ట్ క్యూబాయిడల్ ఎపిథీలియం, పీసీటీ కన్సిస్ట్ క్యూబాయిడల్ ఎపిథీలియం, డిసిటీ ఆల్సో కన్సిస్ట్ క్యూబాయిడల్ ఎపిథీలియం. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చూడండి, ఏం తేడా గమనించారు మీరు? ఇక్కడ క్యూబాయిడలే ఉంది, ఓకే. ఇక్కడ కూడా క్యూబాయిడలే ఉంది, ఓకే. కానీ కెన్ యూ సీ బ్రష్ బార్డర్స్? నో. కాబట్టి బ్రష్ బార్డర్ ఎంజైమ్స్ లే ఇక్కడ. యూ కెనాట్ సీ ద మైక్రోవిల్లై క్యూబాయిడల్ ఎపిథీలియం వితౌట్ బ్రష్ బార్డర్స్. క్యూబాయిడల్ ఎపిథీలియం హియర్ ఇట్ ఈస్ వితౌట్ బ్రష్ బార్డర్. కాబట్టి ఇద్దరిలో ఎవరు ఎక్కువగా అబ్జర్వ్ చేస్తారు? ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్. అందుకే దీనికి స్టార్ ఇచ్చారు, దానికి స్టార్ ఇవ్వలేదు. నౌ దీస్ డిస్టల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్. మరి ఎలా సార్ ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే, ఓన్లీ ఇట్ విల్ వర్క్ అలాంగ్ విత్ ది హార్మోనల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. హార్మోన్స్ మన బాడీలో దీన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తేనే ఇది పనిచేస్తుంది, లేకపోతే పనిచేయదు.
సపోజ్ నీ బాడీలో వాటర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది అనుకుందాం, అప్పుడు ఇది పనిచేయదు, కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా యూరిన్ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. సపోజ్ నువ్వు డీహైడ్రేషన్లో ఉన్నావు అనుకో, చాలాసేపటి నుంచి వాటర్ తాగలేదనుకో, నీ బాడీలో వాటర్ లేదనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అలాంటప్పుడు ఈ డిజిటల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్ మీద హార్మోన్స్ ప్రభావం వల్ల పనిచేయడం ప్రారంభించి మొత్తానికి ఈ రక్తంలో ఏదైతే ఫిల్టర్ అయినటువంటి వాటర్ ఉందో ఆ వాటర్ని మళ్ళీ పీల్చుకుంటాయి. అలాగా డిజిటల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్ ఏరియా విల్ వర్క్ ఓన్లీ విత్ హార్మోనల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. ఓకే, మరి ఇది హార్మోన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నా లేకపోయినా తన పని తాను చేస్తూనే ఉంటుంది, యూస్ఫుల్ మెటీరియల్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సరే, ఇప్పుడు మరి ఇది ఇంకా ఎటవుతుంది? ఇంకా మన లెసన్ అయిపోలేదు, ఇలా వచ్చాం మనం, ఇలా ట్రావెల్ చేస్తూ ఇలా వెళ్ళాం. మరి దీని ఫైనల్ ఎండింగ్ లేదా అంటే ఎస్. వాట్ ఈస్ దిస్ అంటే ఆల్. సో like this, all many nephrons are there. Only we are discussing about one nephron. This nephron is going to get into collecting tube, collecting tubule. అది. సో PCT, తర్వాత descending limb, ascending limb, DCT and collecting tubule. So like that, straight collecting tubule is there. So anyway, all will enter into collecting tubule. మరి ఏంటి కలెక్టింగ్ ట్యూబ్యూల్స్ మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తాయి చూద్దామా? ఓకే, దానికంటే ముందు ఆ కలెక్టింగ్ ట్యూబ్యూల్స్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయో వినడానికి ముందు మనం ఇంకొక విషయం గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం. ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఒక బ్లడ్ వెజల్ గురించి కూడా మాట్లాడుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం ఇప్పటి వరకు మాట్లాడింది నెఫ్రాన్ స్ట్రక్చర్. Now you see, the blood is coming in this way and it is passing in this way. After filtration it is moving. ఫిల్టర్ అయిన తర్వాత ఇది ఇలా మూవ్ అవుతుంది. మూవ్ అయిన తర్వాత ఇది పెరిట్యూబ్యులర్ నెట్ లాగా విడిపోతుంది. మళ్ళీ ఒక నెట్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్? పెరిట్యూబ్యులర్ నెట్. ఇలాగా యు సీ దిస్ వన్. ఓకేనా? ఎలా ఉంది? నెట్ లాగా ఉంది, పెరిట్యూబ్యులర్ నెట్. సో మళ్ళీ ఈ పెరిట్యూబ్యులర్ నెట్ నుంచి మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నామే వాసా రెక్టా ఉంటుంది అని. సో అలాగా వాసా రెక్టా కూడా వచ్చేస్తుంది. ఇలాగా వాసా రెక్టా అనేది హెన్లీస్ లూప్ను చుట్టుకుంటూ మళ్ళీ ఇలా వచ్చేసి మళ్ళీ తను వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇలాగా చూడండి, మనం ఎలా స్టార్ట్ చేసాం మన ఇక్కడ బ్లడ్ ఫ్లోని. ఓకే, సో ఇలాగా రైట్. చూడండి, ఒక్కసారి కేవలం ఈ పైప్నే అబ్జర్వ్ చేయాలి. చూడండి, దిస్ ఈజ్ రీనల్ ఆర్టరీ. ఫ్రమ్ హియర్ ద బ్లడ్ పాస్డ్, ఫిల్టర్డ్. ఆఫ్టర్ ఫిల్టరేషన్ it is moved through efferent arteriole and passed here like this. Then it become peritubular net around the DCT and PCT. After that it moved down around the Henle's loop. Okay, this tubular network is called vasa recta. ఏమనాలి దీన్ని? వాసా రెక్టా అనాలి. ఈ వాసా రెక్టా మళ్ళీ తిరిగి మళ్ళీ ఇలా అయిపోతుంది. కాబట్టి బ్లడ్ ఫ్లో ఇటు నుంచి ఇటు ఉంటే యూరిన్ ఫ్లో అటు నుంచి అటు ఉంటుంది. అలాగా మళ్ళీ ఫైనల్గా దేంతో కనెక్ట్ అవుతుంది? ఇది రీనల్ వెయిన్. మళ్ళీ అలా వెళ్ళిపోతుంది, రీనల్ వెయిన్లోకి కనెక్ట్ అవుతుంది. ఆర్టరీ ద్వారా వస్తుంది, వెయిన్ ద్వారా వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి ఈ నెట్ లాంటి స్ట్రక్చర్ పేరేంటి? మరొకసారి వాసా రెక్టా. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో ఇది ఒక నెఫ్రాన్ యొక్క స్ట్రక్చర్గా మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఇంకా ఉంది మరి, కలెక్టింగ్ ట్యూబ్యూల్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? సరే, ఇది వచ్చింది పోయింది, ఓకే, బట్ వాట్ అబౌట్ దాట్ వి విల్ సీ నౌ. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు మనము ఈ డీసీటీ కలెక్టింగ్ ట్యూబ్యూల్లోకి వెళ్ళినట్టుగా మనం ఇక్కడ ఇలా చూసాం. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క కలెక్టింగ్ డక్ట్, అట్లాంటి కలెక్టింగ్ డక్ట్స్ చాలా ఉంటాయి. ఎందుకంటే 1 మిలియన్ అని చెప్పాను కదా, కాబట్టి చాలా వరకు అన్ని కలెక్టింగ్ డక్ట్స్ ఫైనల్లీ దే ఆర్ ఓపెన్డ్ టుగెదర్. సో లైక్ దట్ ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు, చాలా కలెక్టింగ్ డక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఈ కలెక్టింగ్ డక్ట్స్ అన్నీ దే ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ నెఫ్రాన్స్. ఏంటి బ్రాంచెస్ లాగా ఉన్నాయన్నీ నెఫ్రాన్స్. ఆల్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టుగెదర్. ఎందులో కనెక్ట్ అవుతాయంటే చూడండి, మనం ఇంతకుముందు కిడ్నీ డయాగ్రామ్ వేసుకున్నప్పుడు పిరమిడ్ వేసాం, మీ అందరికీ గుర్తుండొచ్చు. మీకు ఇక్కడ ఒక రీనల్ పిరమిడ్ గురించి చెప్పాను, ఓకేనా? సో అలాగా
collecting duct, like that many collecting ducts are all together united in the renal pyramid. కిడ్నీలో మనం పిరమిడ్ చూసాం కదా, అందులో ఇవన్నీ కలిసి ఒక కామన్ ట్యూబ్గా ఓపెన్ అవుతాయి. చూడండి, అన్నీ కలిసి ఒక మెయిన్ పైప్ లాగా ఫామ్ అయినాయి. దీని పేరు డక్ట్ ఆఫ్ బెల్లిని. ఏమంటారు? డక్ట్ ఆఫ్ బెల్లిని. చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అలా డక్ట్ ఆఫ్ బెల్లిని మళ్ళీ దేంట్లోకి ఓపెన్ అవుతుంది? దిస్ డక్ట్ ఆఫ్ బెల్లిని ఓపెన్స్ ఇంటూ రీనల్ పాపిల్లే. రీనల్ పాపిల్లే అంటే చూడండి, ఒక్కసారి మీకు కిడ్నీ డయాగ్రామ్ని మళ్ళీ ఒక్కసారి చిన్నగా ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను. దీని మీ అందరికీ తెలుసు, ఇది రీనల్ పిరమిడ్ కదా. పిరమిడ్ యొక్క టిప్ ఏంటి? రీనల్ పాపిల్లే. మళ్ళీ దేనికి కనెక్షన్ ఉంటుంది? క్యాలిక్స్. ఓకే, క్యాలిక్స్. క్యాలిక్స్లన్నీ కలిసి దేన్ని ఫామ్ చేస్తాయి? పెల్విస్. పెల్విస్ మళ్ళీ చివరికి ఏమవుతుంది? అవుట్, బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. దీన్ని మనం ఏమంటాం? యురేటర్. ఓకే, ఒక్కసారి మీరు కిడ్నీ డయాగ్రామ్ని గమనిస్తే గుర్తుకొచ్చిందా? సో అలాగా లోపల మెడుల్లాలో ఉన్నటువంటి పిరమిడ్స్, మెడుల్లాలో రీనల్ పిరమిడ్స్ ఉంటాయి. ఎవరున్నారు పిరమిడ్ల లోపల? బెల్లిని. వాట్ ఈస్ దిస్? బెల్లిని. డక్ట్ ఆఫ్ బెల్లిని. ఆ డక్ట్ ఆఫ్ బెల్లిని దేంట్లోకి ఓపెన్ అవుతుంది? రీనల్ పాపిల్లా. రీనల్ పాపిల్లా దేంట్లోకి ఓపెన్ అవుతుంది? క్యాలిక్స్. క్యాలిక్స్ దేంట్లోకి ఓపెన్ అవుతుంది? పెల్విస్. పెల్విస్ దేంట్లోకి ఓపెన్ అవుతుంది? యురేటర్. యురేటర్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? యూరినరీ బ్లాడర్. యూరినరీ బ్లాడర్ నుంచి యురేత్రా. యురేత్రా నుంచి అవుట్. సో అలాగా రూట్ మ్యాప్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసాము, ఎక్కడ ఎండ్ చేసాము అనేది కూడా చూసుకోవాలి. కాబట్టి కలెక్టింగ్ డక్ట్స్ అన్నీ కలిసి డక్ట్ ఆఫ్ బెల్లిని ఫామ్ చేస్తే డక్ట్ ఆఫ్ బెల్లిని రీనల్ పాపిల్లే ద్వారా క్యాలిక్స్లోకి, క్యాలిక్స్ నుంచి పెల్విస్ నుంచి యురేటర్కి వెళ్తుందనే విషయం చాలా ఇంపార్టెంట్. సరే, ఇప్పటివరకు మనం చెప్పుకున్నటువంటి విషయాలను ఒక్కసారిగా ఓకే ఈ పిక్చర్స్ ద్వారా చూసినట్లయితే చూడండి, మీకు నేను చెప్పాను, ఇది చూడగానే, ఈ డయాగ్రామ్ని చూడగానే మనకు అర్థమైపోతుంది ఏంటంటే ఇది మానవుని యొక్క విసర్జక వ్యవస్థ, అంటే హ్యూమన్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్. చూడండి, ఒక్కొక్క పార్ట్ని నేను మీకు మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను. వీనా క్యావా అనగా వెయిన్. ఏం చేస్తుంది వెయిన్? రక్తాన్ని లోపలికి తెస్తుందా బయటికా? బయటికి తీసుకెళ్తుంది. మరి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? అయోటా. అయోటా అంటే రైట్, ఆర్టరీ. అయోటా అంటే ఆర్టరీ. ఈ విధంగా రక్తాన్ని లోపలికి తెస్తుంది. కాబట్టి ఈ రెండు రక్తనాళాలు అనేటటువంటివి ఒకటి రక్తాన్ని బయటికి తీసుకెళ్తే, ఒకటేమో రక్తాన్ని లోపలికి తీసుకెళ్తుంది. ఆ విధంగా అయితే ఈ పిక్చర్ చూపించే ఉద్దేశం ఏంటంటే నీట్ ఎగ్జామినేషన్లో డయాగ్రమాటికల్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంటుంది. ఏదైనా ఒక పిక్చర్ను ఇచ్చి అందులో ABCD అని భాగాలు ఇచ్చి దాన్ని గుర్తించమని అడుగుతున్నారు. ఇది కంపల్సరీ క్వశ్చన్. కాబట్టి మీకు నేను ఈ విధంగా చెప్తున్నాను. కాబట్టి పటంలో భాగాలు గుర్తించుకోవడం కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పని. ఆ విధంగా ఇదేమవుతుంది? వీనా క్యావా. అదేమవుతుంది? అయోటా. మరియు ఈ విధంగా రీనల్ వెయిన్, రీనల్ ఆర్టరీలు మొత్తానికి రక్తాన్ని సేకరించడం కానీ లేదా తీసుకెళ్లడం కానీ జరుగుతుంది. తర్వాత అక్కడి నుంచి ఇవి యురేటర్స్ ద్వారా మూత్రం అనేటటువంటిది ఈ విధంగా యూరినరీ బ్లాడర్లోనికి వచ్చి యురేత్రా ద్వారా బయటికి వెళ్ళిపోతాయి. ఈ విధంగా మనము ఈ పటాన్ని మనం ఎప్పటి నుంచో చిన్నప్పుడు మనం ఇతర 8, 9, 10 తరగతులలో మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాము. కాబట్టి ఈ పటం నుంచి మనము కొద్దిగా నెక్స్ట్ ఫోటోకి వెళ్తున్నాం. దీంట్లో చూడండి, ఓకే, దీంట్లో ఏం జరుగుతుందంటే మీకు నేను 2 రకాల నెఫ్రాన్స్ గురించి చూపించాను. ఆ 2 రకాల నెఫ్రాన్స్ ఇక్కడ ఎలా ఉందో చూద్దాం. చూడండి, ఇది ఏ నెఫ్రాన్ అయి ఉండొచ్చు? కార్టికల్ నెఫ్రాన్. ఎందుకంటే ఇది మెడుల్లా కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఇది కార్టెక్స్ కాబట్టి ఈ కార్టెక్స్ రీజియన్లో ఎక్కువ భాగం ఉండి మెడుల్లాలో తక్కువగా ఉంది. మరియు హెన్లీస్ లూప్ ఎంత ఉంది? చిన్నగా ఉంది. కాబట్టి ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి నెఫ్రాన్ని మనము ఏమంటాం? కార్టికల్ నెఫ్రాన్ అంటాము. మరి ఇది చూడండి ఎక్కడ ప్రారంభమైంది? మెడుల్లాకు దగ్గరగా, కానీ కార్టెక్స్లోనే ఉంది. కాబట్టి కార్టెక్స్లో ఉండి, ఇక్కడ ఉంది, కార్టెక్స్లో ఉండి కార్టెక్స్ నుంచి
ఇలా పొడవైనటువంటి హెన్లీస్ లూప్ని మీరు గమనిస్తున్నారు. దీన్ని జుక్స్టా మెడుల్లరీ, ఎందుకంటే మెడుల్లరీలో ఎక్కువగా ఉంది, జుక్స్టా మెడుల్లరీ నెఫ్రాన్ అంటారు. దానికి తోడుగా మీకు ఇంకొక విషయాన్ని కూడా నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పాను. దీనికి ఎవరుంటారు తోడుగా? రైట్, దీనితో పాటుగా వాసా రెక్టా అనేటటువంటి ఏమంటారు, వాసా రెక్టా అనేటటువంటి రక్తనాళికలు, బ్లడ్ కనెక్షన్స్ ఆల్సో వీ కెన్ సీ ఇన్ దిస్ ఏరియా. వాసా రెక్టా కూడా ఉంటుంది. మరి దీనికి ఉందా వాసా రెక్టా? లేదు, దానికి ఉంది. కాబట్టి ఎవరు ఏంటి అనేటటువంటి విషయాన్ని కూడా మనము తెలుసుకోవాలి. ఇందులో మీరు గమనించండి, ఇదిగో ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్, ఏమంటారు ఇది. అప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఇది ఏమవుతుంది, ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్. ఇదేమవుతుంది, డిజిటల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్. ఈ విధంగా ఇట్లా ఇచ్చారు వాళ్ళు, ఇటు నుంచి ఇటు ఇచ్చారు. ఓకే, అలాగా మనం గమనించాల్సినటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి. ఏ నెఫ్రాన్ ఏది అనేది గుర్తుపట్టడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంటే. తర్వాత మళ్ళీ మనము ఇంకొక పిక్చర్కి వెళ్దాం. కిడ్నీలో ఉన్నటువంటి భాగాల గురించి కూడా మనము నేర్చుకోవడానికి కోసం ఇంకొక పిక్చర్కి వెళ్తున్నాం. ఇది చూడండి, ఇంతకుముందు నేను ఇచ్చినట్టుగా భాగాలను గుర్తించమంటారు. ఈ విధంగా ఒక ఫోటో ఇస్తారు, ఇందులో ఏ భాగం ఏంటో మనము గుర్తించాలి. అలాగా ఇక్కడ చూడండి, లోపలికి వెళ్తున్నది. ఓకే, ఇక్కడ యారో ఇచ్చారు, బ్లూ కలర్లో ఉంది ఇక్కడ, కానీ మన క్వశ్చన్ పేపర్ బ్లాక్ అండ్ వైట్లోనే వస్తుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా, ఇక్కడంటే మనం కలర్ బట్టి గుర్తుపడుతున్నాం, కానీ బ్లాక్ అండ్ వైట్ క్వశ్చన్ పేపర్లో మనం చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి, యారోస్ చూసుకోవాలి. ఇక్కడ రీనల్ వెయిన్ అనేటటువంటిది రక్తాన్ని బయటకు తీసుకొచ్చేదానిలాగా, రీనల్ ఆర్టరీ అనేది రక్తాన్ని లోపలికి తీసుకువెళ్ళేదానిలాగా చూసుకోవాలి. మరియు లోపల ఇక చూడండి పిరమిడ్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఇలా పిరమిడ్స్ అనేటటువంటివి ఉంటాయి. సరే, మరి ఇవేమవుతున్నాయి, ఇగో చూడండి పెల్విస్. పెల్విస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, క్యాలిక్స్. క్యాలిక్స్లన్నీ కలిస్తే పెల్విస్. పెల్విస్ నుంచి యూరేటర్, ఇగో చూడండి యూరేటర్. అలాగా ఈ ఫోటోను కూడా మీరు జాగ్రత్తగా గమనించాల్సినటువంటి అవసరము ఉంది.